percentage of a given number or a given quantity தான் பார்க்க போகிறோம். So to find the percentage of a given quantity நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா convert the percentage into fraction. உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க percentage வந்து fractionாக convert பண்ணிட போகிறோம் and then multiply by the given quantity. கொடுத்திருக்க quantityயோட நீங்கள் multiply பண்ண போகிறோம். So simple steps தான் கொடுத்திருக்க percentage fractionாக convert பண்ண போகிறோம் then followed by multiplication of the given quantity. இதுக்கு ஒரு example பார்க்கலாம் and then ஒரு word problem பார்க்கலாம். So இங்க வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா percentage of a given number தான் பார்க்க போறோம். So percentage ஓட introduction வீடியோல பார்த்திருப்போம். A fraction with denominator 100 தான் வந்து percent ன்னு சொல்லுவோம். So இங்க வந்து 15% of 400 எவ்வளவுன்னு find out பண்ண போறோம். So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி so நம்ம வந்து percentage of a given number வந்து find out பண்றதுக்கு we have to convert the percentage. இங்க percentage என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 15 அது. இதை நீங்க fraction-ஆ convert பண்ணனும் and then multiplied by the given quantity. இங்க கொடுத்திருக்க quantity பாத்தீங்கன்னா 400. So இதோட நீங்க multiply பண்ணணும். So இதே ஸ்டெப் தான் வந்து word problem-க்கு follow பண்ண போறோம். So 15% a fraction with denominator 100 தான் வந்து percent ன்னு பார்த்தோம். 15% அப்படின்றது என்னதுன்னா 15 divide by 100. So denominator 100. So 15% அப்படின்றது வந்து 15 divide by 100. So இந்த off அப்படின்ற இடத்துல நீங்க என்ன substitute பண்ணா multiplication தான் meaning into 400 multiplied by the given quantity 400 which implies இங்க ஒரு 0 இங்க ஒரு 2 zeros இருக்கு இது ரெண்டையும் நீங்க கட் பண்ணிடலாம். So 15 into 4 5 into 4 is 20 so 0 balance 2 இருக்கு 1 into 4 is 4 5 6 so 60 தான் answer. So இதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து word problem பார்க்க போறோம். So இதான் பேசிக்கா 15% of 400 ஓட மீனிங். So இதுதான் நம்ம இங்க பார்த்தோம் convert the percentage into fraction and multiply by the given quantity. So இந்த question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. A basket contains 300 eggs. If 10% of the eggs are rotten, find the number of good eggs. So the word problem என்னென்ன information கொடுத்திருக்காங்கன்னா basketல எவ்வளவு number of total number of eggs இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 300. அதுல வந்து எத்தனை rotten eggs இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அத நம்ம find out பண்ணாதான் உங்களுக்கு number of good eggs வந்து find out பண்ண முடியும். So number of rotten eggs கொடுக்கல instead எத்தனை percent தான் கொடுத்திருக்காங்க. So if 10% of the eggs are rotten, find the number of good eggs. So நம்ம வந்து number of rotten eggs கண்டுபிடிச்சாதான் வந்து number of good eggs கண்டுபிடிக்க முடியும் because total number of eggs வந்து 300 கொடுத்திருக்காங்க. இதுல இருந்து rotten eggs நீங்க subtract பண்ணீங்கன்னா number of good eggs உங்களுக்கு கிடைக்கும். Number of eggs in the basket பாத்தீங்கன்னா 300 eggs கொடுத்திருந்தாங்க அதனால தான் வந்து நம்ம 300 எழுதி இருக்கோம். Then number of rotten eggs find out பண்றதுக்கு number of rotten eggs which is equal to இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா percentageல கொடுத்திருக்காங்க. So 10% of the total number of eggsல இருந்த rotten numbers வந்து find out பண்ண போறோம். So 300. So 300 10% of eggs வந்து rotten eggs. அதுதான் meaning 10% of 300. So the percentage வந்து எப்படி fraction-ஆ convert பண்ணுவோம் 10 divide by 100. இந்த off ஓட meaning என்னன்னு பார்த்தோம் multiplication sign பார்த்தோம். So into total number of eggs ல இருந்தா find out பண்ண போறோம் number of rotten eggs. So இங்க 2 zeros இருக்கு இதையும் cancel பண்ணிட்டீங்கன்னா balance என்ன இருக்கு 10 into 3 which is equal to 30. So நம்ம கொடுத்திருக்க percentage வந்து 10% of total number of eggs வந்து 300 அதுல இருந்து number of rotten eggs எவ்வளவு find out பண்ணிட்டோம் 30. So number of good eggs find out பண்றதுக்கு total number of eggs இருக்கு இதுல வந்துட்டு rotten eggs பாத்தீங்கன்னா 30 இது ரெண்டையும் subtract பண்ணீங்கன்னா number of good eggs வந்து find out பண்ணிடலாம். So number of good eggs is equal to total number of eggs எவ்வளவு இருந்தது basketல 300 eggs. So the percentage வச்சு number of rotten eggs நம்ம find out பண்ணோம் எத்தனை rotten eggs 30. So 300 minus 30 is equal to 270. 270 தான் வந்து number of good eggs in the basket. So இந்த மாதிரி தான் வந்து percentage of a given number find out பண்ணோம். So we need to convert the percentage into fraction and then multiplied by the given quantity. So first word problem complete பண்ணிட்டோம். Next question, in a class of 50 students 30% are girls,
find the number of boys and girls in the class. So total number of students in the class எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 50 கொடுத்துருக்காங்க. பட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து 30% தான் கொடுத்துருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து கொடுக்கல. ஸோ இந்த 30% வச்சுட்டு நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ கிவன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸ் வந்து 50 கொடுத்துருக்காங்க. இதிலேருந்து வந்து நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இந்த கிளாஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். பிகாஸ் உங்களுக்கு 30% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க? 30% கொடுத்துருக்காங்க. 30% ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ? 50. ஸோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணும். 30% ஆஃப் இந்த டோட்டல் இது 50. ஸோ 30% வந்து ஃப்ராக்ஷனாக எப்படி கொண்டுட்டு வருவோம்? 30 டிவைட் பை 100. இந்த ஆஃபோட மீனிங் மல்டிப்ளிகேஷன் சொன்னோம் இன்ட்டு 50. ஸோ இதை எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம்? ஒரு 0, இங்கே ஒரு 0, தென் இங்கே ஒரு 0, இங்கே ஒரு 0. ரிமைனிங் என்ன இருக்குது? நம்பர் 3 இருக்குது. தென் இங்கே நம்பர் 5 இருக்குது. 3 into 5 is 15. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸோட இது வந்துட்டு ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. கேர்ள்ஸோட நம்பர் கொடுக்கல, இன்ஸ்டெட் 30% கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 30% ஆஃப் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போட்டு நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், விச் இஸ் 15. ஸோ இதிலேருந்து வந்து நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். So number of boys in the class. Therefore, number of boys in the class. இதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோன்னா, நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிடுச்சு, நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிட்டாங்க. ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். 50 minus 15 which is equal to 50யும் 15யும் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 10, then 4, 10 minus 5 is 5, 4 minus 1 is 3, 35. ஸோ பாய்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 35. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் இந்த கிளாஸ் வந்து டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து கேர்ள்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா பாய்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சிரும், விச் இஸ் 35. ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கிராஸ் வெரிஃபை கூட பண்ணிக்கலாம். இது எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா, கேர்ள்ஸ் வந்து 15 பார்த்தோம், தென் பாய்ஸ் வந்து 35 பார்த்தோம். ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடச்சிடும். 5 + 5 is 10, 0, 1, 3 + 1, 4, 4 + 1, 5. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ரிசல்ட் கிடச்சோடனே கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜ்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். தென் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் வந்து டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்லேருந்து கேர்ள்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா பாய்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம கிராஸ் வெரிஃபையும் பண்ணோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எ கிவன் நம்பர் ஒரு குவான்டிட்டி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ பர்சன்டேஜை வந்து ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு தென் ஃபாலோட் பை மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் அ கிவன் குவான்டிட்டி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.